أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 79 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اس کو کتاب بھی دیتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، نبوت بھی دیتا ہے. تو وہ پیغمبر جو رسول ہوتا ہے اور جو نبی ہوتے ہیں وہ کتاب جو رسولوں کو ملی ہوتی ہے اس پر حکم کراتے ہیں اور اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن جائیں. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو. تو یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں سب پیغمبروں نے یہی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. اور کتاب سے تعلیم بھی یہی ملتی ہے، جس کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے. تو کتاب و حکمت بھی یہی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر معلوم ہوگا. ارشاد ہے، ما کانا لبشرن، ما کانا نہیں ہے، لبشرن کسی بشر، کسی آدمی کے لیے، ان یوتیہ اللہ، ان یوتیہ کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، یوتیہ اللہ یعنی اللہ اسے عطا کرے، الکتابہ یعنی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا کرے، والحکمہ اور اسے حکمت عطا فرمائے، والنبوت اور اسے نبی بنا لے. یعنی اللہ تعالیٰ کتاب بھی عطا فرمائے، حکمت بھی عطا فرمائے اور نبوت بھی عطا فرمائے کسی شخص کو، یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، نبوت کے لیے چن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، یعنی والحکم والنبوت. اور اللہ فرماتا ہے نہیں کسی آدمی کے لیے کہ اسے عطا کرے اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت. ثم پھر، یقولو پھر وہ کہے، للناس لوگوں سے، کونو کہ ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے یعنی میرے بندے ہو جاؤ، میری عبادت کرو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو، حکمت بھی دی ہو اور نبوت بھی دی ہو اور پھر لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یہ کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کہا اور نہ کوئی پیغمبر کہا ہے. اب تو پیغمبری کی ساری حدود ختم ہو گئی ہیں
अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। तो अब अल्लाह का हुक्म पहुंच चुका कुरान पाक की सूरत में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे पास। तो इस तरह अल्लाह ने फरमाया सुम्मा यकूलु लिन्नासी, कि वो फिर ये कहे कि लोगों को कूनु इबादल्ली, कि मेरे बंदे बन जाओ, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। फिर अल्लाह फरमाता है वलाकिन, और लेकिन, कूनु, बस वो तो ये कहेगा रब्बानीजीना, कि तुम रब के बंदे बन जाओ, बिमा कुंतुम, जिस तरह के तुम तुअल्लिमूना, तालीम दिए जाते हो, तुअल्लिमून किताब, किताब से, यानी किताब भी यही तालीम देती है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। व बिमा कुंतुम तदरुसून, और इसी को पढ़ते पढ़ाते हो, यानी दर्स व तदरीस करते हो कि भाई अल्लाह के बंदे बन जाओ। कोई भी किताब जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई वो यही फरमाती है कि तुम अल्लाह के ही बंदे बन जाओ, उसी की इबादत करने वाले बन जाओ। ये अल्लाह का हुक्म मौजूद है। एक दो फिर पढ़ लेते हैं। इरशाद है मा काना ले बशरिन अन यूतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यकूलु लिन्नासी कूनु इबादल्ली मिन दूनिल्लाही वलाकिन कूनु अब रब्बानीयीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। किसी इंसान के लिए ये काम नहीं है, यानी ये काम जायज़ नहीं है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ताला किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाए कि वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब वाले बन जाओ, यानी रब के बंदे बन जाओ। जैसा कि इस किताब, जो किताब आती है उसमें अल्लाह का हुक्म होता है, वो भी यही होता है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। वो किताब जिसको तुम पढ़ते हो, पढ़ाते हो, जिस तरह आजकल हम कुरान पाक जो अल्लाह की आखिरी किताब है, आसमानी किताब, इसको हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो इसमें भी यही हुक्म है कि लोगों को ये अल्लाह की तरफ ही बुलाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर हमें अपनी यानी अमली तौर पर अमली मिसाल सुन्नतों से अता फरमा दी है कि अल्लाह को, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है, कैसे है, कुरान और सुन्नत से वाज़े फरमा दिया, और जिसको हम शरीयत के मुताबिक अमल करके हासिल कर सकते हैं। अब ये जो आयत है एक दफ़ा इसके शान नुज़ूल देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नजरान से ईसाइयों का वफद आया था, तो उस वक्त कुछ यहूदी नजरान के ईसाइयों के साथ मिलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और तंजन कहने लगे कि क्या हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह परस्तिश करें, इबादत करें, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की ये जो ईसाई हैं, नसारा हैं, ये करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़अल्लाह, गैर अल्लाह की बंदगी इस्लाम में नहीं है। इसी तरह की बात एक सहाबी ने की। एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज़ किया कि रूमी और ईरानी अपने बादशाहों को सजदा करते हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम की बजाय अगर सजदा कर लिया करें तो इसकी इजाज़त अता फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि सजदा अगर जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शोहर को सजदा करे। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। तो इस तरह से सजदा किसी नबी को भी जायज़ नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है और सजदा सिर्फ अल्लाह ही को करना है। तो यहाँ पर देखें कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी ये जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, ये जिसको अल्लाह अता फरमाता है, नबूवत अता फरमाता है, हिकमत अता फरमाता है,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب عطا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من و ان ہر چیز جو کچھ حکم عطا فرمایا گیا وہ ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا۔ تو اسی طرح سے حکم ہو گیا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اور پیغمبر ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو، اور پیغمبر کبھی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یا میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ قرآن پاک میں بھی یہی تعلیم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کے لائق وہی اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا رب ہے، مالک ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی اپنا رابطہ، اپنی ضروریات اور ہر طرح سے اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ تاکہ آپ راہ ہدایت پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی سنتوں سے کھل کر ہمیں یہ فرما دیا۔ عملی شکل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں سے پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اگر اپنے آپ کو رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزین کر لیں تو انشاءاللہ، تو جس طرح فرمایا گیا فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فاتبعونی، جب ہم ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہم پر، اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے بھی کھلیں گے، اور اللہ کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی۔ یحببکم اللہ یعنی اللہ محبت بھی ہم سے کرے گا، تو پھر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت اور برکت کو ضرور پا لیں گے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جس طرح حکومت کرنے میں جب کسی کو کوئی عہدہ یا ذمہ داری دی جائے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ اس عہدے کی ذمہ داری پوری کرنے کا اہل بھی ہے، پھر اس کی مزید تعلیم و تربیت کی جائے، اور یہ تعلیم و تربیت ذمہ داری نبھاتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ شخص ذمہ داری نبھاتے ہوئے حکومت کے قوانین کی پاسداری کرے، کسی قانون کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور پھر ان کی تربیت فرمائی، پھر ان پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور اسی طرح کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اپنی ذمہ داری سے اپنا یہ جو فرض تھا اس کو پورا فرمایا اور احکام الہی کو ہم تک پہنچایا۔ تو اس طرح سے جو بندہ یعنی کسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کو اس کام کے فرائض اور ذمہ داریاں اور بتائی جائیں تاکہ وہ اپنے حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں پوری طرح ادا کر سکے۔ یہی طریقہ ہر قسم کا عہدہ دینے سے پہلے اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہر شعبے میں ہر عہدے پر جب کسی کو متعین کیا جاتا ہے تو بخوبی اس کو دیکھا جائے کہ وہ اس کے نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس عہدے کا اہل ہے، اور اہلیت کے ساتھ ساتھ کیا وہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اسے ذاتی مفاد کے لیے کچھ استعمال کرنا شروع کر دے گا، بلکہ وہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ اپنے عہدے کے ساتھ اور اپنے سربراہ کے ساتھ وفادار رہتا ہے، تو اس کی وفاداری بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ قرآن پاک سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب عطا فرمایا اپنی عملی شکل میں لا کر۔ اس لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، کردار کے بارے میں بتائیں، اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ تو قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق کی ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ قرآن پاک کے
मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाल चलन, उठना बैठना और सब काम होता था। तो कुरान पाक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक बहुत अहम जो है जुज़ है, मिसाल है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके उस कुरान पाक को वजाहत के साथ अपनी सुन्नतों से, अपने आमाल से, अपनी सीरत से हमें आगाह फरमाया, और जिसका नाम हम शरीयत रखते हैं, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी पर चल कर ही हमारी कामयाबी है। और हम जो है अब देखें दुनिया में सिर्फ दो रास्ते हैं, क्योंकि अब नबी कोई नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अब आखिरी किताब कुरान पाक आ चुकी है और हम उसको पढ़कर अपने रब के हजूर हिदायत के मुतमन्नी हैं और हिदायत हासिल कर चुके हैं और उस पर गामजन हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे इसी दीन इस्लाम पर ईमान कामिल और आमाल सालेह के साथ ही ज़िंदा रखे, और दीन इस्लाम को हम में और हमारी औलाद में इसको रिवाज दे, और इसको अल्लाह ताला तालीम व तरबियत से हमें और हमारी औलाद को रोशनास फरमाए। और हमें भी पूरी तवज्जो करनी चाहिए इस तरफ कि हम भी दीन की तालीम को पहुँचाएँ अपने बच्चों तक, ताकि वो जो है इसको समझकर अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करें, जिसमें जिस तरह इसमें था वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, यानी वो आप रब्बानी बन जाओ, यानी रब वाले बन जाओ। तो वो कहा जाता है कि आलम रब्बानी बन जाओ, यानी इल्म हासिल करो जो रब तक पहुंचा दे। लिहाजा इस्लाम का इल्म हासिल करना भी ये हर सूरत ज़रूरी है। बाकी इल्म तो हम हासिल करते हैं, ये इल्म जो है ये इल्म हमें अल्लाह की तरफ ले आता है, कुर्बत इख्तियार करा देता है। और इस तरह से याद रखें, हराम खाना और हराम बातें करना, यानी बुरी बातें करना, बातें बुरी करना और हराम खाना जो है वो फिर इस इल्म की राह में रुकावट बन जाता है। लिहाजा अपनी खाने पीने को पाक साफ बंदा रखे, हलाल रखे, और जो है बुरी बातों से इज्तनाब करे, और नेक आमाल की तरफ गामजन हो। तो इंशाअल्लाह ये जो अल्लाह की तरफ जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, फिर ये मुकम्मल तौर पर खुल जाता है, और इसी पर ही बंदा फिर चलने लगता है, और फिर अल्लाह ताला रास्ते में रहनुमाई भी फरमाता जाता है, और बंदा आखिरकार रब ताला की रज़ा को पा लेता है, दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए, ताकि हम यहाँ भी अमन व सुकून के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जाएं, और वहाँ भी अल्लाह के हजूर अल्लाह की जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन।